Look at that, who's joining us again. Ash is here. Hey guys, glad to see you guys back on the screen. اور ایش کی طرح اور ایج کی طرح اگر کوئی بھی خاتون ہمیں سن رہی ہیں، میں آپ کو یہ ریمائنڈر دوں کہ یہ خواتین کا پلیٹ فارم ہے، ہم آپ کو پرائرٹی دیں گے. ہمارا جو بھی ٹاپک ہو، آپ اگر یہاں پہ آ کے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہیں، وی ول اسٹاپ اینڈ ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ وی ول لسن ٹو یو. آپ کو ٹائم دیں گے ہم آپ کو پورا یہاں پہ، کیونکہ میں اور آئی ڈبلیو اور نوریا ہم تینوں ڈیورس سے گزر چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ زندگی میں کسی اسٹرگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کتنا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بس کوئی آپ کو صرف سن لے، آپ کو آپ کی اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرے. اور یہی آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایک آپ کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کو سہارا ملتا ہے کہ کوئی آپ کی بات سننے والا ہے، کوئی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہے. کیونکہ جب آپ اسٹرگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا میں صرف میرے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے. آپ سیلف پٹی میں ضرور جاتے ہیں جب بھی آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کا برداشت کرنے کا چیز کو ٹیمپرامنٹ یا حوصلہ مختلف ہے. کچھ لوگ مضبوط ہوتے ہیں یا کچھ لوگ بظاہر مضبوط نظر آتے ہیں کہ لیکن اندر سے وہ کرمبل کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو، کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط شو کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ خواتین ڈیورس سے گزری ہوتی ہیں اور ان کی فیس بک پہ پوسٹ جو ہیں بڑھ جاتی ہیں، اور وہ بہت اس طرح کی سیڈ قسم کی پوسٹ لگا رہی ہوتی ہیں، ہارٹ بریک کی. تو ایسے لوگوں کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص دکھ کا، ٹراما کا اور پین سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف طریقے سے ایکسپریس کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے اندر رکھ لیتے ہیں جو انٹروورٹ ہوتے ہیں، اور جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ بتائیں، تاکہ اس طریقے سے وہ لوگوں سے اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں. جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اندر سے اسٹرینتھ کرتے ہیں. تو ہر شخص کا طریقہ مختلف ہے. آپ پلیز کسی کو جج نہ کریں. منیمم آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے بس اس کی بات سن لیں، اور اگر وہ مشورہ آپ سے مانگے تو مشورہ دیں، لیکن بلا وجہ اپنے مشورے کسی کو مت دیں جب تک کہ وہ آپ سے مانگے نہیں. کیونکہ جب آپ کسی سچویشن میں نہیں ہوتے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو شاید اچھا ہینڈل کر لیتا یا اس کو ایسے کرنا چاہیے، لیکن اونلی دا پرسن ہو از لیونگ دیٹ ریالٹی نوز کہ ہاؤ اٹ فیلس، کہ جب تک آپ کسی کے شوز میں نہیں ہیں تو آپ پراپر طریقے سے اس کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو ڈیورس کا میں ایسے ڈسکرائب کروں گی کہ ڈیورس از اے ویری بہت براڈ سا ٹاپک ہے، اور اگر آپ اس کو مختلف طریقے سے کور کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہیپی میرجز میں ہیں، اور جب آپ انہیپی میرج میں ہوتے ہیں اور آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک ایسے ریلیشن شپ میں جس میں سے آپ نکلنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک کافی ٹرومیٹک سا ٹائم ہوتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ ڈیورس لیں. اگر بچے انوالوڈ ہیں تو آپ کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ ان پہ کیا افیکٹ ہوگا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کافی ساری لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اسپاؤس کے ساتھ، وربل ابیوز اگر انوالوڈ ہے یا فزیکل ابیوز انوالوڈ ہے یا کسی طرح کا وائلنٹ ماحول ہے گھر کا، تو وہ بھی بچوں کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ کو اپنی مینٹل ویل بینگ کا اور اپنے بچوں کی مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری دیسی کمیونٹی یا دیسی سوچ ہماری یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، گزارا کرو، صبر کرو، برداشت کرو. لیکن اب وقت تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج کل کے ٹائم میں انڈیویجول ہیپینس از ویری امپورٹنٹ. ہر شخص کی جو پرسنل ویل بینگ ہے، اب اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی ویل بینگ کس میں ہے، آپ خوش ہیں اس میں یا نہیں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز میں خوش نہیں ہیں اور آپ ڈپریسڈ ہیں، ہر وقت آپ اداس رہتے ہیں، آپ ایک کونے میں پڑے رہتے ہیں، تو آپ پورا فوکس اپنی زندگی کا نہ اپنے پروفیشن کو دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنی جاب کو دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ اپنے ارد گرد آپ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی اٹینشن دے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالیں. اگر آپ کی سچویشن ایسی ہو گئی ہے تو ایسی صورتحال میں ڈیورس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی مینٹل اور فزیکل ویل بینگ سفر ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس مشکل صورتحال سے نکالیں، کسی پیسفل انوائرمنٹ میں جائیں، ڈیورس لیں، اور پھر بچوں کے
साथ फिगर आउट करें. जब तक आप खुश नहीं होंगे आप अपने बच्चों को भी खुश नहीं करेंगे. और दूसरी बात ये कि अगर आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपके साथ वर्बल अब्यूज होता है या फिजिकल अब्यूज होता है, तो आप अगर आपके बच्चे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं तो ये भी उनके लिए एक बड़ी उनकी बड़ी टेंडर एज होती है और इस उम्र में बच्चे इंटरनलाइज करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को. तो आप उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं. बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं कि बाप माँ पे जुल्म कर रहा है या बाप माँ को गालियां दे रहा है, तो बड़े होके शायद यही बच्चे अपने बाप को, बेटा बाप को एम्यूलेट करे और बेटी माँ को एम्यूलेट करे कि वो अब्यूज सहना सीख जाए और वो अपने लिए, अपने राइट के लिए कभी स्टैंड ना ले सके क्योंकि उसने देखा है कि उसकी माँ ने कभी स्टैंड नहीं लिया. या ये भी हो सकता है कि बच्चे आपको देख के, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनके पास सोशल मीडिया है, उनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि वो बच्चे आपसे ही नफरत खा जाएं कि आपने क्यों इतना अब्यूज अपने ऊपर बर्दाश्त किया, why you did not stand up for yourself. और अब मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारी खवातीन ऐसी देखती हूँ जिनको उनके बच्चे कहते हैं कि आपने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया, why did you live with that man, what did you see in that man. मैं सिर्फ एक औरत के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, हो सकता है कि मर्द भी किसी ऐसे ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप का शिकार हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है. मैं सिर्फ एक वन साइडेड बात नहीं करूंगी. तो मैंने इसके बारे में, डिवोर्स लेने के बारे में मैंने यही कहना था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बात ऐसे आ गई है तो प्लीज टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, अपने सारे एस्पेक्ट पे गौर करें और अगर डिवोर्स आप लेना चाहते हैं तो लें. लेकिन मैं खवातीन के लिए ये कहना चाहूंगी कि लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है. बहुत सारी खवातीन अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने पर मजबूर होती हैं क्योंकि वो दे आर नॉट अर्निंग हैंड, वो कोई कमा नहीं रही होती. और ये बहुत, जिस तरह हमारे साथ एच आई थी, हमारे साथ ऐश आई थी, दोनों का हमने देखा कि उनकी स्टोरी में एक कॉमन डिनोमिनेटर था कि दोनों की दोनों एजुकेशन, उनके साथ ज्यादती की गई कि उनके एजुकेशन कंप्लीट नहीं होने दी गई. और फिर उनके बाद जब अगर आपके पास एजुकेशन ना हो तो मैं समझती हूँ कि औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी एजुकेशन है. अगर आपके पास एजुकेशन ना हो तो फिर आप अपनी जिंदगी में, औरत का जेवर भी एजुकेशन और औरत का हथियार भी उसकी एजुकेशन है. तो जिंदगी में आप अपनी कोई भी लड़ाई या कोई भी जंग आप नहीं जीत सकती हैं, नहीं लड़ सकती प्रॉपरली, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है और आप कमा नहीं सकती. तो इसके बारे में मैंने यही कहना था कि प्लीज कोशिश करें कि अगर आप इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप का शिकार हैं और आपको लगता है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकती, तो कुछ टाइम उस रिलेशनशिप पे रहकर अपने आप को आप एजुकेट कर सकती हैं. कोई कोर्स कर लें, छुप के कुछ पढ़ लें, कोई स्किल ऐसी कर लें कि आप इस काबिल हों कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को उसमें से निकाल सकें. दैट्स ऑल आई वुड से. अब IW आपकी तरफ जाते हैं. वेरी वेल सेड. एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा कवर कर दिया, लेकिन मैं मैं अपना स्टाइल बीच में डालूं तो वो यही है कि मैं पाकिस्तान में जो हालात होते हैं ना, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करूं कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैबूज इन पाकिस्तान, राइट, कि तलाक का मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि तलाक से बेहतर तो मौत है. लड़की अगर चली गई है, वो जिस भी हालत में है, जैसे भी उस पर जुल्म हो रहे हैं, बस अब वो मर के आए, तलाक ना हो उसको बिल्कुल भी. ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि लोगों को लगता है कि कोई भी लड़की अगर तलाक मांग रही है ना, तो लोगों को लगता है कि उसके लिए कोई आम बात है. नहीं, लड़कियों को, खवातीन को पता है पाकिस्तान में तलाक लेने का मतलब होता क्या है. वो बिल्कुल एंड पे आके लास्ट ऑप्शन तलाक की रखती है और फिर तलाक लेती है. शी नोज व्हाट्स गोना हैपन टू हर आफ्टर शी गेट्स द डिवोर्स, राइट. उसके ऊपर तरह तरह की बातें होंगी. शी हैज नोवेयर टू गो. वो वापस घर में अगर आती भी है अपने बाप के घर में, उसको तरह तरह के ताने मिलेंगे. उसको पता है उसके साथ क्या होना है. उसके बावजूद अगर वो तलाक मांग रही है तो उसको मतलब है उसके पास कोई और आखिरी ऑप्शन बची ही नहीं, तभी वो तलाक ले रही है. और हमने उसको बना दिया कि हाय हाय ये तो पता नहीं क्या हो गया, क्या बनेगा उसका. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट, तो मेरे भी जहन में इस तरह के ख्यालात आते थे. बिकॉज आई वाज अ रेबल, तो इतने ज्यादा नहीं आते थे. मुझे होता था भाड़ में जाए दुनिया, लेकिन जरा से आते थे कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. आई वेंट टू द साइकियाट्रिस्ट और उसने मुझे पता क्या कहा कि आपको पता है लड़कियों के साथ क्या होता है तलाक के बाद? आपको पता ही नहीं है, आप तो खातून है, आपके साथ तो बहुत बुरा होगा, तो ये दवाइयां लें और जाके दवाइयां खाएं. तो इस तरह से जो साइकियाट्रिस्ट भी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं आपके, वो भी आपको ये कहते हैं कि
Yeah, and then another therapist I went to, उन्होंने मुझे कहा, she was a woman, उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है ये अमल. And I was like, इजाजत भी तो दी है. तो yeah, it's like one of the biggest taboos. और अगर और दूसरी बात ये कि एक मुझे ये वाली बात भी नहीं समझ आती कि तलाक को अगर फेवर करते भी है ना तो वो उस सूरत में करते हैं जब लड़की कुछ ज्यादा ही शदीद जुल्म से गुजरी हो, जैसे उसके ऊपर कोई किसी ने उसको थप्पड़ लगा दिया, मारपीट की है, तब लगता है लोगों को कि चलो अब ले तलाक. इसके अलावा कोई और वजह हो, वो लड़की कहेगी कि मुझे लड़का नहीं पसंद है, मुझे बंदा नहीं पसंद, या मेरी बन नहीं रही, मेरी मेंटल कंपैटिबिलिटी उसके साथ नहीं है, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मारा तो नहीं ना उसने, शराब तो नहीं पीता ना, हाथ तो नहीं उठाता ना, बदतमीजी तो नहीं ना करता, कोई बात नहीं, रहो उसके साथ. You know what I mean? कि इस तरह लाइक इस तलाक को बनाया हुआ है कि बस नहीं लेनी ही नहीं है, वहीं रहना, उसी टॉक्सिक मैरिज में रहना. So IW असल में आप शायद मतलब एलीट में होंगी, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में उसमें तो हाथ उठाना भी कोई बड़ी बात नहीं है.